बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अजीज़ यूट्यूब चैनल से। इस चैनल के ऊपर बकरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड होती है। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में आएँ। आज मैं अपने गांव से थोड़ा सा दूर एक चोलिस्तान भी आप नहीं कह सकते, इतना डीप नहीं है, नॉर्मल ये, लेकिन एक खुली जंगल है। वहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने टेडी बकरी की फार्मिंग की है शुरू। तो उनसे हमारा टाइम तय है। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। अगर तो मौसम सही रहा तो फिर मैं जाके इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करूँगा डिटेल से, उनके एनिमल भी आपको दिखाऊँगा। और जो दोस्त शौक़ रखते हैं, इंशाल्लाह उनके शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होने वाला है। बड़ी प्यारी बकरी है, मैं देख के आया था। अभी थोड़ा सा मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ और आगे चोलिस्तान थोड़ा सा आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे, वीडियो को आप एंड तक देखें। अच्छा, कोई भी दोस्त कोई ना, आप किसी भी फार्मर से किसी भी रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप अपने सवाल को छोड़ दिया करें, हम उसको देख लेते हैं। फिर जब दोबारा इंटरव्यू होता है तो उसमें हम वो सवाल लाजमी ऐड कर लेते हैं। तो चलते हैं अभी अपने आगे सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने YouTube के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि टेडी बकरी का फार्म आपको दिखाऊंगा। हमारे इलाके में हैं दोस्त, उनका इंटरव्यू करेंगे, शौक भी चेक करवाएंगे। तो आज आया हूं मैं इसी फार्म के ऊपर। तो अभी सर से बात करेंगे इंशाल्लाह। पंजाबी में सारी डिस्कशन होगी हमारी। आप सुने, वीडियो को एंड तक देखें। जो भी दोस्त ये सपना देख रहे हैं कि हम टेडी बकरी की फार्मिंग करेंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, की हाल चाल है। ठीक ठाक। सर, सब तो पहले तुसी अपने बारे दसना, नाम, जगह ते ये दसो कि तुसी टेडी बकरी का इंतखाब क्यों किया। नाम मेरा है जी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली सर। क्वेश्चन है भी ਚੱਕ ਨੰਬਰ 8 ਪਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ। ਟੈਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਚੱਕ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ फार्म ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ 60-70 छोटे बड़े सारे ਹਾਂਜੀ। बच्चे पा के ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। 15 ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸਲੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਵਸਾਇਲ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਬਾਗ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ 70 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ 90% ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ 90% ਫੀਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਫੀਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-10 ਪਾਲਣੀਆਂ ਇਹ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲ ਲਓ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਲਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ? ਲਾਸ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਮਰੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-3 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਾ ਤੀਸਰਾ ਮੇਨ ਹੈ ਮੂੰਹ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਦਫੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਚ ਸਰਦੀ ਸਰਦੀ ਚ ਗਰਮੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ? ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜੀ 4-4 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਦਿੰਦੀਆਂ 4 ਬਿਲਕੁਲ 3 ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 4 ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਫਾ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 4.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ 1 ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2-3 ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 3-3 ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਲ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਭਰ ਸਰਦੀ 'ਚ? ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਏ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ 50 100 200 10 20? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 2-4 2-4 ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 2-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 1 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ?
ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੌਰਨ ਕਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਫਲ ਜਾਣੀ, ਆਹ ਫਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਫੇਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਰਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜਦਾ? 3 घंटे पहले टाइम, 3 घंटे पिछले टाइम, 2 टाइम साथ में। ਦੋ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ सर्दियों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚਲਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚਲਾਉਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਚ ਹੈ? ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਦੋਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ਼ੈੱਡ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਰਦੀ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 300 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਹੀ। ਨਏ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਕਾਸਟ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਸਤਾ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਮਨੂ ਏਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮਮਨੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ 1 2 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਸੀਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, 40 45 50 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਫਰਸ਼, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਸ਼, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆ ਫਿਰ ਕੇ। ਨਏ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨया ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਸੋਚਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਲੈ ਜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਦੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੇ ਦੀ ਬੜੇ feed ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਰੇਤ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੇਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, 4 ਦਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੀ ਬੱਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਹਾਈਟੈਕ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਾਲ 'ਚ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਤ ਆ, ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਵਾ, ਮੱਝ ਆ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚਲੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਉਹ ਕਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਸੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਏ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 4 ਸਾਲ, ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰ ਨੇ 4 3 ਬੱਕਰੀਆਂ, 3 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਗੰਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ 100 ਬੱਕਰੀ ਨੇ 100 ਦਾ ਫਿਗਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਗਏ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਟਾਈਮ 70 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜਾਨਵਰ, ਐਕਟਿਵ ਆ, ਕੋਦਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਭੱਜਣ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਝਲ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਿਮਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਦਈਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਚ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ
ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।